الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ امیر خسرو اکیڈمی کا یہ عاجزانہ سلام لے لو، امیر خسرو اکیڈمی کا یہ عاجزانہ سلام لے لو، یہ بزمیں شعر و سخن سجی ہے، وفور لطف کلام لے لو۔ On behalf of AXA, the Tamil Nadu Urdu Publications, Tamil Nadu Urdu Literary Association Chennai, and Tamil Nadu Urdu Research Center, Valimwadi, it's indeed my great privilege to present a book launch awards function and Sham-e Ghazal. ہم سب کی جانب سے آج کا پروگرام منعقد کیا گیا ہے جس میں ہندوستان کے مایہ ناز شعراء اور مقامی شعراء شریک ہیں۔ میں تمام کی طرف سے آپ سب کا خیر مقدم کرتی ہوں۔ آج کی شام حسینوں سے بھی حسین لگتی ہے، آج کی شام حسینوں سے بھی حسین لگتی ہے، آج شاداب ہر دل کی زمین لگتی ہے۔ We begin the proceedings and I request Honorable Dr. Salahuddin Muhammad Ayub Sahib Ji, Chief Qazi, Government of Tamil Nadu, to kindly take his seat on the stage as the chief guest of the evening. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير۔ علیم صاحب کی یہ حمد سے پہلے میں حمد کے چند اشعار آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، اس کے بعد میں پھر وہ حمد جو ہے آپ کے سامنے سنا۔ بولتا ہے قل هو اللہ احد، بولتا رہتا ہے اللہ الصمد، بولتا ہے لم یلد وہ پاک ذات ہے، ولم یولد وہی در کائنات، لا شریک اس بولتے کی ہے سند، اور ولم یکن لہ کفوا احد۔ تو کریم ہے تو رحیم ہے، تیری شان جل جلالہ، تو کریم ہے تو رحیم ہے، تیری شان جل جلالہ، تو ہی جسم و جاں میں مقیم ہے، تو ہی جسم و جاں میں مقیم ہے، تیری شان جل جلالہ، تو ہی عرش و فرش کا نور ہے، تو جدید ہے، تو ہی عرش و فرش کا نور ہے، تو ہی پاس رہ کے بھی دور ہے، تو پاس رہ کے بھی دور ہے، تو جدید ہے تو قدیم ہے، تو جدید ہے تو قدیم ہے، تیری شان جل جلالہ، کہیں چھاو تو کہیں دھوپ تو، کہیں رنگ تو کہیں روپ تو، کہیں رنگ تو کہیں روپ تو، تو ہی روح موج نسیم ہے، تو ہی روح موج نسیم ہے، تیری شان جل جلالہ، تو کریم ہے تو رحیم ہے۔
تو ہر ایک دل کی پسند ہے، تو کہیں بھی قید نہ بند ہے، تو ہر ایک دل کی پسند ہے، تو کہیں بھی قید نہ بند ہے، تو کہیں بھی قید نہ بند ہے، تو ہر ایک دل کی تو ہر ایک دل کی پسند ہے، تو کہیں بھی قید نہ بند ہے، تو نظر میں مقیم ہے، تو نظر میں مقیم ہے، تیری شان جل جلال ہو، تو نظر میں قدیم مقیم ہے، تو ہی پتلیوں کا چراغ ہے، تو ہی تاجدار دماغ ہے، تو ہی پتلیوں کا چراغ ہے، تو ہی تاجدار دماغ ہے، تو ہی نور عقل سلیم ہے، تو ہی نور عقل سلیم ہے، تیری شان جل جلال ہو، تیری شان عقل سلیم ہے، تو جہان غیب و شہود ہیں، جو جہان غیب و شہود ہیں، تیرے آگے سر بسجود ہیں، تیری ذات سب سے عظیم ہے، تیری شان جل جلال ہو۔ مقطع پیش خدمت۔ میرے فن میں تیرا ظہور ہے، میرے فن میں تیرا ظہور ہے، تو میرا مزاج و شعور ہے، شعور ہے، تو میرا مزاج و شعور ہے، تو سراپا جان علیم ہے، تو سراپا جان علیم ہے، تیری شان جل جلال ہو، تو کریم ہے، تو رحیم ہے۔ السلام علیکم۔ کا ذکر کرنا ہی ہمارا کام ہو جائے، نبی کا ذکر کرنا ہی ہمارا کام ہو جائے، اسی میں صبح ہو جائے، اسی میں شام ہو جائے۔ یہ شعر میں آپ تمام لوگوں کی نظر کروں گا اجازت کے ساتھ۔ عجب ہے حال رندوں کا سر میخانہ مدحت، عجب ہے حال رندوں کا سر میخانہ مدحت، مزہ آ جائے ساقی پھر سے دور جام ہو جائے، اسی میں صبح ہو جائے، اسی میں
شام ہو جائے. ایک اور شعر دیکھیے کس حوصلے کے ساتھ کہتے ہیں. مہم ہو مرحلہ ہو معرکہ ہو آزمائش ہو. مہم ہو مرحلہ ہو معرکہ ہو آزمائش ہو. نہیں ممکن غلام مصطفیٰ ناکام ہو جائے. در مولا پہ بیٹھا ہوں نہ اٹھوں گا نہ اٹھوں گا. در مولا پہ بیٹھا ہوں نہ اٹھوں گا نہ اٹھوں گا. یہیں اب صبح ہو جائے یہیں اب شام ہو جائے. اس آقا کی چوکھٹ پر رگڑنے دو جگی اپنی. حسن کی بات بن جائے حسن کا کام ہو جائے. ایک ہی نور ہے ایک ہی حسن ہے ایک ہی ایک ہے دوسرا کون. آپ اپنی ہی صورت سے پیدا ہوا آئینہ کون ہے دیکھتا کون ہے. اور اس کے ساتھ ہی فنکاروں کی قدردانی بھی ہونی چاہیے. یہ دوسرا مرحلہ ہے. اور اسی طرح فن پاروں کی پذیرائی بھی ہونی چاہیے. یہ مراحل ہیں جس کے ذریعے سے ہم اپنی منزل کو پا سکتے ہیں. تو ہم کو چاہیے کہ جو قابل قدر ہے اس کی صحیح قدر متعین کریں. اور ایسا نہیں ہے کہ کوئی چیز اس قابل نہیں ہے لیکن ہم اس کو وہ درجہ دینا چاہتے ہیں. یہ بھی غلط بات ہے, ناانصافی کی بات ہے. اور اگر کوئی چیز قابل قبول ہے تو اس کو قبول کرنا چاہیے. اس میں فراخ دلی کا مظاہرہ کرنا چاہیے, حوصلہ دینا چاہیے. یہ بھی ضروری ہے. اور ساتھ ہی ساتھ کوئی چیز اگر معیار کی نہیں ہے تو اس کے ساتھ وہی سلوک ہونا چاہیے. اس میں بھی ہم کو مراتب کا لحاظ رکھنا چاہیے. اس سلسلے میں ہم بد احتیاطی کے شکار نہ ہوں. جو چیز قابل قدر ہے اس کی تو آنکھوں پہ اس کو رکھیں, اور جو چیز وہ حوصلہ چاہتی ہے تو ہم اس کو حوصلہ دیں. لیکن جو چیز قابل مذمت ہے تو اس کی مذمت بھی ہونی چاہیے. اسی طرح یہ باتیں ہیں معیار قائم رکھنے کے سلسلے میں اس کا ہم لحاظ رکھیں. اور یہ آج کی جو تقریب منعقد ہو رہی ہے یہ کتابوں کی اجرائی کے سلسلے میں ہے. یہ بڑی خوشائن بات ہے. اس سے ہم کو یہ پتہ چلتا ہے کہ ہماری ریاست میں لکھنے کا سلسلہ باقی ہے, لکھا جا رہا ہے. بہت اچھی بات ہے, اس لیے کہ تحریر سے ہی زبان زندہ رہتی ہے. تو کتابیں لکھی جا رہی ہیں, چھپ رہی ہیں, بٹ رہی ہیں, اور ان کی سرپرستی ہو رہی ہے. یہ بہت اچھی بات ہے, بہت خوشائن بات ہے. آئندہ نسل اس سے فائدہ اٹھائے گی. اور اسی سلسلے میں میں یہ بات بھی عرض کروں گا. اس سے پہلے بھی ایک موقع پہ میں نے کہا تھا, بہت سارے لوگ وہاں بھی موجود تھے. تو مجھے سب سے زیادہ جو تشویش ہو رہی ہے, میرا جو سب سے بڑا کنسرن ہے وہ یہ ہے کہ ہماری جو نئی نسل ہے, ہم اس کے اندر کتنی تخلیق پاتے ہیں, کتنے شاعر ہمارے نئے سامنے آ رہے ہیں, اور کتنے ہمارے نوجوان لکھنے کی طرف مائل ہو رہے ہیں, کتنے افسانہ نگار آ رہے ہیں, کتنے مضامین لکھنے والے ہمارے نئی نسل میں پیدا ہو رہے ہیں. یہ ایک ایسا لمحہ فکریہ ہے کہ اس کی جانب اس پلیٹ فارم سے بولنا ضروری ہے. اس لیے کہ بہت ساری کتابیں ہماری آ رہی ہیں. حیات افتخار صاحب ہیں, پروین فاطمہ ہیں, سراج زیبائی ہیں, یہ سارے لوگ ہیں. ان کی کتابیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں. علیم صبا نویدی صاحب نے ایک فہرست قائم کی ہے, لکھنے کا ایک سلسلہ قائم کیا ہے. اس سے پہلے یہاں لکھنے کی طرف توجہ ہی نہیں ہوتی تھی, لوگ ملتفت ہی نہیں تھے. لیکن علیم صبا نویدی صاحب نے جو سلسلہ شروع کیا لکھنے کا, اور ان کی ناموری اور شہرت
शुमाली हिंद में ऐसी हुई कि सबको जो है हौसला हुआ और सब आगे बढ़कर लिखने लगे। तो ये बहुत ही अच्छी रिवायत उन्होंने कायम की, एक अच्छी रहनुमाई का उन्होंने नमूना पेश किया। तो इसको बाकी रखते हुए अब हम नई नस्ल को क्या तरबियत करने के सिलसिले में क्या इक़दाम कर रहे हैं, ये बहुत अहम बात है। उर्दू ज़बान तो बहुत ही खूबसूरत ज़बान है, और जो आप उर्दू में कह सकते हैं किसी और भाषा में नहीं कह सकते, तो उसकी तो बात ही और है। और इट्स सो नाइस कि मद्रास में उर्दू पनप रही है, इट्स गोइंग हाई एंड डूइंग वेरी वेल। सो हम भी यही चाहते हैं कि उर्दू का बहुत बहुत फैलाव हो। बहुत बहुत शुक्रिया उसके लिए। I would like to acknowledge the presence of Janab Altaf Hussain Shadab Bedark Sahib and also all the recipients of the awards and हमारे मोहतरम शाहिद मदरासी साहब और अलीम सबा नवीदी साहब की मेहरबानी से मुहैया हुए हैं, इसके लिए मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। जिस महफिल में उर्दू ज़बान व अदब के लाल व गौहर जमा हैं, कोहिनूर जमा हैं, उनकी लिखी हुई किताबों का इजरा बज़ाते ख़ुद एक काबिल फ़ख्र बात है, और उसमें बहैसियत नाज़िम मेरा शामिल होना मेरे लिए काबिल इफ्तिखार है। सबसे पहले जनाब अलीम सबा नवीदी साहब, जो एक अंजुमन हैं अपनी ज़ात में, उनकी किताबें जो की कसरत है इसमें, तो जिस पूरी जानफशानी के साथ, पूरी मेहनत के साथ जो किताबें उर्दू अदब को मुहैया कर रहे हैं, ये उनका ही खासा है। मुझे नहीं लगता कि आने वाले दौर में इन जैसे कैलिबर का कोई मुसन्निफ, कोई तहरीर निगार हमारे दरमियान में फिर से पैदा होगा। ये हमारे दरमियान में एक अतिया खुदाबंदी है, इनका हमारे दरमियान में मौजूद होना हमारे लिए एक गिफ्ट ऑफ गॉड से कम नहीं है, मैं समझता हूँ। जी, अल्लाह इन्हें लंबी उम्र दें और इन सेहत आफियत से नवाजें, और इनसे और भी इस जैसे इन अभी जो किताबें इन्होंने मुहैया किए हैं, इसमें ऐसे ऐसे गौहर नायाब इन्होंने जमा किए हैं कि दूसरों से बज़ाहिर नामुमकिन जैसा लगता है। जो किताबें यहाँ इन्होंने अभी जिसका इजरा यहाँ होने वाला है, इसमें कुछ किताबें तो ऐसी हैं जो दूसरों से शायद ही मुमकिन हो पाए। सबसे पहले उर्दू अदब के साथ तो उनकी खिदमत जुड़े हुए हैं, लेकिन तमिलनाडु से वाबस्ता जो हमारे उलमा कराम हैं, जो हमारे जो बुजुर्गान दीन थे, उन पर भी इन्होंने काफ़ी मेहनत की है, और उनकी तवारीख भी इन्होंने हासिल करके बाकायदा रिसर्च के साथ उसे ज़िब्त तहरीर में लाया है। वो सबसे पहले मैं वही एक किताब जिसका तमिल तर्जुमा का इफ्तिताह भी यहाँ होने वाला है, हजरत बहरुल उलूम फरंगी महली, एक नायाब शख्सियत रहे हैं अपने दौर के, एक बुजुर्ग शख्सियत रहे हैं। उनके ताल्लुक से अलीम सबा नवीदी साहब ने उर्दू में एक किताब लिखी थी, तमिल ज़बान में मुकामी लोगों को समझ के लिए उसका तर्जुमा शाया कर रहे हैं। मैं गुजारिश करता हूँ डॉक्टर सलाहुद्दीन मोहम्मद अय्यूबी सरखादी साहब से कि वो इसका इजरा फरमाए, किताब हासिल कर लें। बहरुल उलूम के वालिद साहब मुल्ला निज़ामुद्दीन औलिया, जो दुनिया के अंदर दरस निज़ामी जारी सारी है आज तक, वो उन्हीं की औलाद से है। और दरस निज़ामी जो है मुल्ला निज़ामुद्दीन से शुरू हुआ है, उनकी औलाद बहरुल उलूम औलिया अल्लाह ताला है। और इनके ख़ानदान के 5 अहबाब शहर मद्रास में वलाजा मस्जिद के अहाते में मदफन हैं, इसका ये दिया है।
اور اس کے بعد بہت بہت شکر گزار ہوں کہ علیم صبا نویدی نے اس کا کئی سال پہلے اردو میں بہت سی کتابیں لکھی ہیں. ناچیز کو اس کو تمل میں زبان میں لکھنے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ موقع دیا ہے. یہ اس کے لکھنے والے ہیں یہ تنجاور کے عبدالرحمن صاحب باقوی، اور یہ جو ہے شائع پہلی دفعہ ہوا ہے. انشاءاللہ آپ لوگ اس کو مطالعہ کر کے اس کی تاریخ و تمدن حاصل کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. تو میں تہہ دل سے علیم صبا نویدی کا شکر گزار ہوں. اگر ان کا معدہ نہیں ہوتا تو اس کو ٹرانسلیشن کرنا ناممکن تھا. ان کے ایک نعتیہ سانیٹ کا مجموعہ ہے جس کا اجرا یہاں بھی ہو رہا ہے. روشن فلک کے نام سے نعتیہ سانیٹ کا مجموعہ، مصنف ہیں علیم صبا نویدی صاحب. میں گزارش کرتا ہوں ڈاکٹر صلاح الدین محمد ایوب صاحب سرخازی سے کہ وہ اس کا اجرا کریں اور قابل تعظیم. تمل ناڈو کے اردو ادب میں ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے. اس سے پہلے اس موضوع پر شاید ہی کوئی کتاب شائع ہوئی ہو اس اہتمام سے. میری مراد تمل ناڈو میں اردو افسانے سے ہے جس کے مرتب ہیں علیم صبا نویدی صاحب. قریبی حالیہ دور کے جتنے بھی افسانہ نگار ہیں ان سب کا ایک ایک منفرد اور اچھوتا افسانہ اس میں شامل ہے. میں گزارش کرتا ہوں ڈاکٹر پروین فاطمہ صاحبہ سے کہ وہ تشریف لائیں اور اس کا اجرا فرمائیں. ایک نمائندہ افسانے موجود ہیں جو بذات خود ایک بہت بڑا ریسرچ ورک ہے جسے علیم صبا نویدی صاحب نے اپنے صرف خاص سے انجام دیا. ذاتی طور پر اور تمام اردو دان طبقے کی طرف سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. نویدی صاحب کی ایک ایسی اچھوتی اور انوکھی تصنیف ہے جو تحقیق کے میدان میں اپنا ایک منفرد لہجہ اور ایک الگ انداز رکھتی ہے. پاکستان کے تعلق سے یہاں تمل ناڈو میں بیٹھ کر تبصرہ کرنا بذات خود ایک بہت بڑا کام ہے جسے علیم صبا نویدی صاحب نے انجام دیا ہے. کتاب کا اجرا کر رہے ہیں ڈاکٹر قاضی حبیب احمد صاحب. منا شوکت علی صاحب سے گزارش ہے کہ وہ اسے حاصل کریں. پاکستان میں اردو شاعری مصنف ہے علیم صبا نویدی صاحب. اجرا فرما رہے ہیں ڈاکٹر قاضی حبیب احمد صاحب. حاصل کر رہے ہیں منا شوکت علی صاحب. کے حوالے سے آپ کی تحریریں ماشاء اللہ آج بھی جو ہے سرسبز و شاداب ہیں اور رسائل میں چھپتے رہتے ہیں. ریٹائرمنٹ کے بعد بھی وہ تحقیقی کام میں لگے ہوئے ہیں. اس کے لیے وہ قابل صد احترام ہیں. میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر تشریف فرما ہو. ان کی کتاب سفیر اردو کا اجرا فرما رہے ہیں ڈاکٹر صلاح الدین محمد ایوب صاحب. پکڑو ہاتھ پکڑو تھوڑا نیچے چہرہ چھو ان کا حاجی صاحب کا چہرہ اجرا فرما رہے ہیں ڈاکٹر صلاح الدین ایوب صاحب. سراج زیبائی صاحب تمل ناڈو سے وابستہ. لہجوں کی مہک کتاب کا نام ہے لہجوں کی مہک. مصنف سراج زیبائی صاحب ہی تاثراتی اور تجزیاتی مضامین. میں ڈاکٹر قاضی حبیب احمد صاحب سے ادباً گزارش کرتا ہوں کہ اس کا اجرا فرمائیں. ڈاکٹر حبیب احمد صاحب ڈائریکٹر. کا انگریزی ترجمہ علیم صبا نویدی صاحب کی ہائیکو کا انگریزی ترجمہ. کتاب کا نام ہے ہائیکو کا انگریزی ترجمہ. مصنف ہیں علیم صبا جوتی امیرہ خسرو مدراسی صاحبہ. یہ علیم صبا نویدی کی تصنیف ایک شاعری کی ایک نئی جہد ایک نیا سند ہائیکو کا انگریزی ترجمہ ہے. اس کا اجرا پر اس کا انگریزی ترجمہ سید آصیہ عاکف نے کیا ہے جو پروفیسر سید صفی اللہ کے فرزند ہیں. بہت اچھا ترجمہ کیا اور اس کا مقدمہ لکھا ہے ڈپٹی کمشنر آف پولیس ہمارے خلیل مامون صاحب نے. اس کا پرولاگ لکھا ہے بہترین پرولاگ. اسے پڑھیے گا. میں چاہتا ہوں کہ کتابیں تقسیم ہو. اور کتاب ہے تاریخ اردو ادب جس کا انگریزی ترجمہ ہسٹری آف اردو لینگویج اینڈ لٹریچر ان تمل ناڈو. اس کا ترجمہ کیا ہے حانمہ نواز گجرات نے.
गुजारिश करता हूँ मैं आली मरतबत डॉक्टर खाजी हबीब अहमद साहब से कि वो इसका अजरा अपने मुबारक हाथों से फरमाएँ, और डॉक्टर अमानुल्लाह साहब से गुजारिश है, डॉक्टर अमानुल्लाह एमबी साहब से गुजारिश है कि वो शहनशीन पर तशरीफ हानिमा नवाज गुजरात में किया है। इजरा बदस्ते डॉक्टर खाजी हबीब अहमद साहब हासिल कर रहे हैं डॉक्टर अमानुल्लाह एमबी साहब, जिसके मुसन्निफ हैं सिराज ज़ैबाई साहब। किताब का नाम है डॉक्टर मनाजिर आशिक हरगानवी की मंजूम सवाना। इसका इजरा फरमा रहे हैं डॉक्टर नईमुर रहमान साहब, वाइस चेयरमैन उर्दू एकेडमी चेन्नई। और किताब का नाम है डॉक्टर मनाजिर आशिक हरगानवी की मंजूम सवाना। मुसन्निफ हैं सिराज ज़ैबाई, मुरत्तिब हैं बाबाए उर्दू अलीम सबा नवीदी साहब। इजरा फरमा रहे हैं डॉक्टर नईमुर रहमान साहब। आखिरी किताब है जिसका इजरा अभी होने वाला है, तमिलनाडु में अफसाने निगारी अपनी माजी में। तमिलनाडु में अफसाना निगारी अपनी माजी में, जिसके मुरत्तिब ही अलीम सबा नवीदी साहब। इजरा फरमा रहे हैं डॉक्टर हयात इफ्तिखार साहब। डॉक्टर हयात इफ्तिखार साहब से अदबन गुजारिश है कि वो शहनशीन पर तशरीफ़ फरमा कर इसका इजरा करें। अपनी माजी में मुरत्तिब हैं डॉक्टर जाविदा हबीबा साहबा। इजरा फरमा रहे हैं डॉक्टर हयात इफ्तिखार साहब, और हासिल कर रहे हैं डॉक्टर परवीन फातिमा साहब। I would like to invite Dr. Amanullah MB Sahib, Assistant Professor of Department of Arabic, Persian and Urdu, Madras University, to give away the Lifetime Achievement Awards. اردو کا ایک اہم جشن یہاں پر انعقاد ہوا ہے۔ اردو کی بہت بڑی تنظیمیں جو تمل ناڈو اردو لٹریری ایسوسی ایشن، امیر خسرو سنگیت اکیڈمی، تمل ناڈو اردو پبلیکیشنز، تمل ناڈو اردو تحقیقی مرکز کے اتحاد کے ساتھ ادب و ثقافت کا یہ پروگرام بہت ہی حسن و خوبی سے چل رہا ہے۔ جس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں ادب کے ساتھ ساتھ ثقافت بھی ہے، یہاں پر تخلیقی جواہرات کو سراہا بھی جا رہا ہے۔ جو کتابیں یہاں پر منظر عام پر آئی ہیں اس کے رسم اجرائی بھی، رسم رونمائی بھی ہوئی ہے۔ ان تخلیق کاروں کو، فنکاروں کو اعزاز بخشنا بھی اس اجلاس کا ایک اہم حصہ ہے۔ ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ اردو ایک ایسی زبان ہے ہندوستان کی مشترکہ تہذیب اور کلچر کا سب کے علم میں ہے۔ اب ہم یہاں پر ایسے فنکاروں کو اس اجلاس میں شریک پا کر خوشی بھی محسوس کر رہے ہیں، اور ان کی صلاحیت کا اعتراف کرتے ہوئے لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ تقریب کو جو اس تنظیموں نے منعقد کیا ہے، اس سلسلے میں سب سے پہلے میں گزارش کروں گا ڈاکٹر خازی حبیب احمد صاحب، ڈائریکٹر اور تدریس اور تحقیق سے جڑ کر بہت ساری اردو کی خدمات انجام دیتے آ رہے ہیں۔ آپ کی خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے ان انجمنوں کی جانب سے آپ کو لائف ٹائم اچیومنٹ کا ایوارڈ دیا جا رہا ہے۔ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ علامہ رحیم احمد فاروقی لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ ڈاکٹر خازی حبیب احمد صاحب کے نام بدست عزت مآب قاضی ریاست جناب ڈاکٹر مفتی صلاح الدین ایوب صاحب کی ہاتھوں سے آپ کو اعزاز دیا جا رہا ہے۔ ریاست تمل ناڈو میں مختلف کالجز میں آپ نے تدریسی خدمات انجام دینے کے بعد قائد ملت گورنمنٹ آرٹس کالج میڈواکم سے آپ وظیفہ یابی ہونے کے بعد تصنیفی خدمات میں مصروف عمل ہیں۔
آپ نے اپنی ذمہ داری کو جو منصب تھا اس کو ادا کرنے کے بعد کئی کتابیں آپ کے منظر عام پر آ چکے ہیں، تو آپ کی خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ ڈاکٹر حیات افتخار صاحب کو ڈاکٹر سلیمان اطہر جاوید جنہیں مولانا سید نیاز احمد جمالی کے نام سے شہر مدراس واقف ہے، تعارف کی ضرورت نہیں ہے. آپ ایک اچھے مفسر ہیں، مبصر ہیں، اچھے استاد ہیں. شہر چنئی میں وہ کون سا ایسا مقام ہے جہاں پر آپ کی تقریریں تفسیریں نہ ہوتی ہوں؟ ہفتہ میں 7 دن ہوتے ہیں تو ہر دن کوئی نہ کوئی ایک مسجد میں آپ سے تفسیر ہوتی ہے. آپ نہ صرف مفسر قرآن ہیں بلکہ ادب کے حوالے سے جب ہم دیکھتے ہیں تو ایک اچھے نعت تخلیق کرنے والے نعتیہ تخلیقات بھی آپ کے منظر عام پر آ کر داد و تحسین بھی حاصل کر چکے ہیں. اردو کے ایک بہترین شاعر کے حیثیت سے بھی انہوں نے حمد و نعت کے جواہرات کو اردو دنیا کو انہوں نے دیا ہے. مولانا سید نیاز احمد جمالی صاحب کو ان کی خدمات کے اعتراف میں مولانا یوسف کوکن ایوارڈ جو لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ کے طور پر جناب سید نیاز احمد جمالی صاحب کو جو جمالیہ عربی کالج کے جناب سید نیاز احمد جمالی صاحب پرنسپل جمالیہ عربی کالج چنئی. میں تمام تنظیموں کا شکر گزار ہوں، بالخصوص ہمارے محترم بابا اردو عالی جناب علیم صبا نویدی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس ناچیز کو اس ایوارڈ سے نوازا. اور یہ ایوارڈ میرے استاد محترم کے نام ہے جو 3 زبانوں میں ادیب تھے، عربی زبان، فارسی اور اردو میں، اور تینوں زبانوں میں ان کی بے شمار تصانیف ہیں اور انگریزی زبان میں بھی ان کی تحریریں موجود ہیں. ایک قابل شخصیت ہیں جنہیں دنیا ہمیشہ یاد رکھے گی، اور اکثر مدرسوں کی لائبریریوں میں ان کی کتابیں رونق اور زینت بنی ہوئی ہیں. میں میرے استاد محترم کے لیے درجات کی بلندی کی دعا کرتے ہوئے آپ تمام حضرات کا شکر گزار ہوں. کو بھی لے کر گیت کے ساتھ سنگیت کو بھی ملانے میں آپ کا اہم رول رہا ہے. جناب دانش فرازی صاحب جناب سراج زیبائی صاحب کے استاد محترم ہیں، آپ سے آپ نے تلفظ حاصل کیا ہے. جی تخلیق کار کی تخلیقات کو سفید کاغذ میں کالا رنگ دے کر خاریے تک پہنچانے والی یہ شخصیت جن کو جناب لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ کے طور پر یہاں پر دیا جا رہا ہے، میں گزارش کرتا ہوں صلاح الدین محمد ایوب صاحب سے کہ آپ خواتین و حضرات، وانیم باڑی کی ایک اہم ادبی جناب کاکا زبیر احمد سے پوری طرح سے واقف ہیں، جنہوں نے بہت اہم خدمات شہر وانیم باڑی میں رہ کر انجام دینے کے بعد ہم سے جدا ہو گئے ہیں اور حال ہی میں ان کا انتقال ہوا ہے. آپ ہی کے نام سے وانیم باڑی کے ایک معتبر شاعر جناب ایم النثار احمد صاحب کو کاکا زبیر احمد ایوارڈ سے نوازا جا رہا ہے. وانیم باڑی کو لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ سے نوازے. خواتین و حضرات، ابھی
ہم لوگ تخلیق کاروں کو سنتے اعزاز سے نوازتے دیکھ رہے تھے. ابھی ہمارے درمیان ایک ایسی شخصیت موجود ہے. میں گزارش کرتا ہوں جناب استاد منا شوکت علی صاحب کو کہ وہ آپ شہنشین پر تشریف لائیں. تخلیق کاروں کے ساتھ ساتھ فنکاروں کو بھی یہاں پر اعزاز حاصل ہو رہا ہے. اردو زبان میٹھی زبان ہے اور اس میں اس کے سر کے ساتھ ساتھ سنگیت میں اور مٹھاس بڑھانے والی شخصیت جناب استاد منا شوکت علی صاحب کو یہاں پر لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ دیا جا رہا ہے. محترمہ ڈاکٹر نیرہ جوتی امیرہ خسرو مدراسی صاحب موجود ہیں. میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ سنگر اینڈ لور آف اردو کے عاشق اور غزل گائک محترمہ ڈاکٹر نیرہ جوتی امیرہ خسرو مدراسی صاحب لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ حاصل کر رہے ہیں. جسے ہم غزل کی آواز کو سنا ہے اور مختلف لوگ ہیں جو غزل گاتے ہیں. ہمارے درمیان جناب غزل نواز ہمبل شائن موجود ہیں. میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ شہنشین پر تشریف لائیں. بہترین غزل گو کی حیثیت سے اردو غزل کے میدان میں شائن ہوتے رہیں. ایسی بزرگ شخصیت موجود ہے. تمل ناڈو میں وہ کون سے ایسے مشاعرے ہوں گے جس میں آپ کی شخصیت موجود نہ ہوئی ہو اور نوجوان آپ سے متوجہ نہ ہوئے ہوں, آپ سے لطف نہ لیے ہوں. میری مراد جناب شاداب حسین بے دھڑک صاحب جو ہمیشہ بے دھڑک آتے ہیں اور بے دھڑک بولتے ہیں, لیکن افسوس ہو رہا ہے کہ آپ اپنی پیرانہ سالی میں یہاں پر ہمارے درمیان موجود ہیں. بے دھڑک صاحب شہر وانی باڑی سے تشریف لائے. اردو مشاعروں کو لوٹنے والی شخصیت آپ کے درمیان موجود ہے. مومنٹو حاصل کر رہے ہیں قاضی ریاست ڈاکٹر صلاح الدین محمد ایوب صاحب سے اور آپ کی شال پوشی بھی ہو رہی ہے. معزز مہمان ڈاکٹر مفتی صلاح الدین محمد ایوب صاحب گورنمنٹ چیف قاضی تمل ناڈو, آپ کی خدمت میں ایک یادگار تمغہ میمنٹو کے طور پر تمام مہمانوں کی جانب سے آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے. اب سامعین, منتظمین کا اور بالخصوص تمام اداروں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اپنی جگہ لیتا ہوں. تمل ناڈو اردو تحقیقی مرکز وانی باڑی کی جانب سے پچھلے کئی سالوں سے کئی عظیم المرتبہ شخصیات کو, چاہے وہ تعلیمی اداروں سے منسلک ہو, طبی, صحافتی, ادبی, اردو, تمام خدمات کے اعتراف میں اعزازات سے نوازا جاتا رہا ہے. اور اس میں چند ایسے شخصیات کو, ایسی شخصیت کے نام سے اعزاز دیا جاتا تھا جو بہت کچھ خدمات کے باوجود جو ہے ان کے جانے کے بعد ان کے نام سے اعزاز منسوخ کیا جاتا ہے. مگر ہم نے دو نام جو ہے ان کے حیات میں ہی جو ہے ان کے خدمات کے اعتراف میں اعزاز شروع کیا تھا. ایک نام تھا کاکا محمد زبیر صاحب کے نام سے اور دوسرا تھا ٹی امین الدین صاحب کے نام سے. تو میری یہ خواہش تھی کہ موجودہ صورتحال میں ادبی دنیا میں جو دو عظیم المرتبہ شخصیات ہیں جو اردو کے لیے, ادب کے لیے بہت کچھ کام کیا ہے, تو ان کے نام سے اعزاز کا آغاز کیا جائے. تو میں یہاں پر دو نام جو ہے آج اعلان کر رہا ہوں. وہ پہلا نام ہے علیم صبا نویدی اعزاز اور دوسرا نام ہے حسن فیاض اعزاز. تو یہ دونوں نام سے جو ہے ہر سال اعزاز جاری رہے گا انشاءاللہ. حسن فیاض صاحب کی یوم پیدائش کا دن ہے 28
28 तारीख और जो है 7वां महीना है शायद, और हमारे अलीम सबा नवीदी साहब का 28 तारीख और फरवरी है। तो इन दोनों तारीखों में बाकायदा हर साल जो है जिन जिन शख्सियात को उसके हकदार होंगे उनको एजाज दिया जाएगा। तो आज जो 2 एजाज हैं वो जिन शख्सियात को दिए जा रहे हैं उसका ऐलान करेंगे हमारे अमानुल्लाह साहब। तमिलनाडु उर्दू तहकीकी मरकज़ तमिल वानिमबाड़ी की जानिब से अदबी खिदमत के एतराफ़ में अलीम सबा नवीदी अवार्ड बनाम उस्ताद मोहतरम डॉक्टर सैयद सज्जाद हुसैन साहब को यहाँ पर दिया जा रहा है। अलीम सबा नवीदी जिन्होंने अपनी ज़िंदगी उर्दू किताबों की तशहीर में अपनी तख्लीक़ात को पूरी उर्दू दुनिया में तशहीर करने का जो उन्होंने खिदमत अंजाम दिया है, आपके नाम से एक अवार्ड डॉक्टर प्रोफेसर सैयद सज्जाद हुसैन साहब साबिक सदर शोबे अरबी फारसी और उर्दू मद्रास यूनिवर्सिटी के नाम माशाल्लाह 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 के नाम से एक अवार्ड आपके शागिर्द जनाब शाहिद मद्रासी के नाम यहाँ पर तमाम मेहमानों की मौजूदगी में हसन फयाज अवार्ड हासिल कर रहे हैं जनाब शाहिद मद्रासी साहब। जनाब शाहिद मद्रासी साहब हम तमाम के मुबारकबादी के मुस्तहिक हैं कि आप तमिलनाडु में जब भी कोई भी प्रोग्राम उर्दू के हवाले से मुनाकिब होता है तो उसी के पसे पर्दा किसी न किसी तौर वो मौजूद रहते हैं, कभी पेश में रहते हैं तो कभी दस में रहते हैं, लेकिन वो हर एक दिन में हर एक के दिल में उर्दू के हवाले से मौजूद रहते हैं। उर्दू की खिदमत के लिए उर्दू खिदमत की उर्दू के एक अहम अच्छे आलिम की हैसियत से तमाम प्रोग्राम में मौजूद रहने वाली शख्सियत जनाब शाहिद मद्रासी साहब को हसन फयाज अवार्ड से नवाजा जा रहा है। तमिलनाडु अवार्ड थोड़ा नीचे मरकज की जानिब से शामिल में तमिलनाडु उर्दू तहकीकी मरकज वानिमबाड़ी की जानिब से मुहिब्बे उर्दू अवार्ड दिया जा रहा है। मुहिब्बे उर्दू अवार्ड हासिल कर रहे हैं जनाब डॉक्टर मोहम्मद उस्ताद मोहतरम डॉक्टर काजी हबीब अहमद साहब। अवार्ड पेश कर रहे हैं डॉक्टर मुफ्ती थोड़ा नीचे अवार्ड नीचे साहब और थोड़ा नीचे। हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह। वो अगले माह मार्च 2022 में खत्म हो रही है, तो इस सिलसिले में अकेडमी जो है कुछ ठोस कदम उठाएगी और हुकूमत से इस ताल्लुक इसी तरह की नशिस्त महीने में 1-2 नशिस्त होने के लिए हमारी कोशिश है। और आप मानेंगे नहीं, कल हफ्ते का दिन भी मिनिस्टर के साथ 15-20 मिनट मैंने बात करके आया हूँ और उनके डेट मांगा हूँ कि एक स्टेट कॉन्फ्रेंस करने के लिए 3 महीने पहले हमने लेटर दिए थे। वो 3 महीने पहले उनका डेट को एक डेट मांग रहे हैं, तो अभी तक वो डेट नहीं मिला है। कल भी मैंने 15-20 मिनट उनके दफ्तर पे बैठ के इसकी कोशिश के लिए पूरा ये कर रहे हैं। तो और इंशाल्लाह जल्द से जल्द उनका डेट जैसा मिलेगा तो उसके साथ ही साथ इसी तरह इससे बेहतरीन नशिस्त हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि हमारे उलमाए कराम और जितने भी फुकरा हैं इनके सबके भी हौसले बुलंद करने के लिए हिम्मत अफजाई ज़रूर किए जाएगी। आज की ये शाम मुबारक शाम है। तमिलनाडु में मुबारक ऐसी मुबारक शामें बहुत कम आती हैं। क्या इस जलसे में तकरीबन 8 किताबों का इजरा अमल में आया और बिलखुसूस मुख्तलिफ़ फ़नकारों की तख्लीक़ाती से की किताबें पेश की गई हैं। ये तमिलनाडु की खुशकिस्मती है समझिएगा, या तमिलनाडु में का एक कारनामा है समझिएगा कि इस तरह के इजलास बहुत कम हुए हैं। ये पहला इजलास है जिसमें तकरीबन 8 किताबों का इजरा अमल में आया।
8 किताबें भी उर्दू से ताल्लुक़ रखती थी और एक किताब तमिल ज़बान से ताल्लुक़ रखती थी और एक और किताब जो अंग्रेज़ी ज़बान में शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ उर्दू लिटरेचर इन तमिलनाडु, ये पहली किताब है जो इस अंदाज़ की कोई किताब तमिलनाडु से नहीं निकली। ये एक तारीख़ी दस्तावेज़ की हैसियत रखती है। मौलाना बहरुल उलूम जो शाहजहाँपुर से आए थे, बल्कि वो रहने वाले लखनऊ के थे। बहरुल उलूम फरंगी महली है उसका किताब का नाम, और वो तमिल में तर्जुमा हुई। इस किताब का तमिल में तर्जुमा होकर मंजर आम पर आई है। उसका इजरा यहाँ अमल में आया। ये भी हमारी खुशकिस्मती है कि वो किताब पहले नवाब वालाजा और मौलाना बहरुल उलूम के नाम से नाचिस की किताब मंजर आम पर आ चुकी है। उसका तमिल तर्जुमा आज पेश किया गया है। क्या ये तर्जुमा वाकई है ना, एक इजाफे की हैसियत रखता है। क्या थे मौलाना बहरुल उलूम आकर मद्रास से नवाब वालाजा की दावत पर मद्रास आए। मद्रास को दावत दी गई और वो शाहजहाँपुर से मद्रास आए तो नवाब वालाजा ने उनको कांधा देकर पालकी से उतारा। ये बहुत बड़ा वाक़या है, ये तारीख़ी वाक़या है जो बहुत सारी किताबों में दर्ज है, जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। नवाब वालाजा कांधा देकर पालकी से उनको उतारा और उतारने के बाद उन्होंने मौलाना बहरुल उलूम को वहाँ 1,500 रुपये की तनख्वाह देकर उस्ताद का काम दिया, जो अरबी फ़ारसी वगैरह पढ़ाते थे। यहाँ आने के बाद वो पहले कलसमाल में उनका ख़याम था। उसके बाद रफ्ता होते हुए इसमें क्या है बड़ी मस्जिद में उनकी तदफीन अमल में आई। इंतकाल के बाद बड़ी मस्जिद में तदफीन अमल में आई। और बड़ी मस्जिद का ये वालाजाही मस्जिद का ये एक वाक़या बहुत अहम है। मौलाना बहरुल उलूम की वफ़ात से पहले वहाँ मस्जिद वालाजाही में सिर्फ एक वक्त की नमाज़ पढ़ाई जाती थी, या जुमा की नमाज़ पढ़ाई जाती थी। लेकिन इनकी तदफीन के बाद वहाँ 5 वक्त की नमाज़ जारी रही और जारी हो रही है, जो आज भी कायम है। और ये बुज़ुर्ग के कश्फ़ व करामत का सिलसिला आज भी जारी है। ये मद्रास के यूँ समझिए मद्रास के एक शान और आन बान है ये बुज़ुर्ग। यकीनन जारी रहेगी हज़रत। मेरा जहाँ तक ताल्लुक़ है, मैंने मेरी बच्ची की तालीम उर्दू में ही तालीम दी। उर्दू में PhD कराया मैंने। उर्दू MA डॉक्टर जावेदा हबीब MA उर्दू करी और उसके बाद MPhil उर्दू करी। उसके बाद PhD भी उर्दू ही में किया उन्होंने। यकीन है जैसा कि लोग तमिल ज़बान में तेनमुजी कहते हैं अपनी ज़बान को तमिल में, उसी तरह हमारी ज़बान मीठी ज़बान, प्यारी ज़बान, खूबसूरत ज़बान है। ये हमेशा ज़िंदा रहेगी। तमिलनाडु क्या बल्कि पूरे भारत में ज़िंदा रहेगी ये ज़बान। तो तमिलनाडु में फल फूल रही है, बढ़ रही है ज़बान। हाँ, फल फूल रही है, बढ़ रही है। और यकीनन ये ज़बान इतनी खूबसूरत ज़बान है जो हिंदुस्तान में बल्कि भारत में हमेशा फल फूल रहेगी और ज़िंदा रहेगी इंशाअल्लाह। के हवाले कहा जाता है कि तमिल का गलबा है। हाँ, तमिल का गलबा है। इस पनपने का मौका नहीं मिलता। नहीं, वैसी बात नहीं है। तमिलनाडु में क्या है? तमिलनाडु में भी उर्दू का बहुत बड़ा ज़ख़ीरा मौजूद है हज़रत। बहुत बड़े अच्छे फ़नकारा मौजूद हैं, जैसा कि हसन फैयाज़ मौजूद हैं। जैसा कि अभी देख रहे थे कि शादाब बेधड़क इंटरनेशनल पोएट हमारे सामने आए थे, हसन फैयाज़ आए थे। फिर हमारे सज्जाद हुसैन हैं, क़ाज़ी हबीब जो हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट ऑफ मद्रास यूनिवर्सिटी हैं, और फिर अमानुल्लाह जो प्रोफेसर ऑफ उर्दू हैं। ये तमाम लोग बाकायदा कोशा हैं कि उर्दू हमें तमिलनाडु में ज़िंदा रहे और रहेगी। यकीनन जिंदा रहे। तकरीबन मेरी 101 किताबें मंजर आम पर आई है। 101 किताबें अगर आप चाहें तो इसमें देख सकते हैं, क्या है आपका रिश्ता में देख सकते हैं। रिश्ता में अगर आप उंगली रखेंगे किसी किताब पर तो पूरी किताब खुल जाएगी और 101 किताब भी आप देख सकते हैं। You see, Urdu is the most beautiful language, so we would like everybody to get attracted to it. और हम सोचते हैं कि म्यूज़िक एक बहुत बड़ा ज़रिया है। अगर वो गज़लें सुनेंगे और अच्छे अशार सुनेंगे तो उनका दिल उसी तरफ बढ़ेगा। सो उसको मद्देनज़र रख के हमने अमीर खुसरो संगीत अकादमी शुरू की थी। पहले हमने हिंदुस्तानी क्लासिकल और कव्वालियों को बहुत पेश किया। अब हम गज़ल और नज़म वगैरह के ऊपर ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि लोग बहुत इन्जॉय करेंगे और ख़ुद कोशिश करेंगे कि वो खुद गाएं। सो इट्स पोइट्री इन म्यूज़िक दैट वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू। तो तमिलनाडु में उर्दू के लिए स्कोप है? बिल्कुल है। उर्दू को तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता है, छू ही नहीं सकता। इट्स सच ए ब्यूटीफुल लैंग्वेज जिसमें इतनी सेंसिटिविटी और सेंसिबिलिटी है जो आप उर्दू में कह सकते हो। इतनी नाजुक ज़बान है,
आप किसी भाषा में नहीं कह सकते। और वैसे भी तमिलनाडु के लोग बहुत बड़े दिल के हैं। वो एक ज़माना था जब हिंदू एजिटेशन हुई थी, आई थिंक कि वो सब बड़े लर्नेड और लिटरेरी हैं, वो ऐसी ज़बान को मरने नहीं देंगे। मरने का तो सवाल ही नहीं है, उसको ज़िंदा दिली से ऊंचा करेंगे। बिकॉज़ तमिलनाडु में एक ऐसा जज्बा है तमिल लोगों में कि वो अच्छी चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं। तो मेरा ख्याल उर्दू का बहुत स्कोप है और उर्दू को बढ़ाना चाहिए। मुझे बड़ा अफसोस हुआ ये सुन के जो आपने बताया कि अपनी मातृभाषा में उर्दू में बच्चे एग्ज़ाम नहीं लिख सकते। ऐसी बड़ी नाइंसाफ़ी तो दुनिया में होनी नहीं चाहिए। जब आप तेलुगु में लिख सकते हैं, तमिल में लिख सकते हैं, तो फिर उर्दू में क्यों नहीं लिख सकते? नए दौर में जो है उर्दू जो है हिंदी में कैमिल में लिखकर पढ़ी जाती है, रोमन उर्दू में लिखकर पढ़ी जाती है। वही उर्दू रस्मुल ख़त से वाकिफ़ नहीं है आज का जो ये नई नस्ल जो है उर्दू रस्मुल ख़त से वाकिफ़ नहीं है। सबसे बड़ी एक पुरानी और नई इसमें जो तब्दीली जो है वही है। पुराने लोग जो हैं उर्दू रस्मुल ख़त से वाकिफ़ थे, नया जनरेशन वाकिफ़ नहीं है। मेजॉरिटी ऑफ नया जनरेशन उर्दू रस्मुल ख़त से वाकिफ़ नहीं है। उर्दू के कुछ मराकज़ हैं, अब मरकज़ा हैं। अब कौन से? तिरुपतुर, आम्बूर, वानम्बाड़ी जो है वहाँ उर्दू का चलन है। वहाँ लड़कियाँ भी उर्दू पढ़ती हैं और वहाँ जो है अच्छा चलन है उर्दू का। मद्रास में भी जो है एक ही कॉलेज है, न्यू कॉलेज, जहाँ उर्दू पढ़ाई जाती है। मुझे मालूम नहीं और कॉलेज में पढ़ाई जाती है नहीं पढ़ाई जाती, उसका से इल्म नहीं। लेकिन उर्दू के मराकज़ जो हैं अब वानम्बाड़ी, आम्बूर, तिरुपतुर हैं। तमिलनाडु में ज़्यादातर बच्चे जो है तमिल ज़बान पढ़ रहे हैं क्योंकि स्कूल्स में जो है ऑफ़र नहीं है। ख़ासकर 2-3 सालों से तो बिल्कुल बंद हो गई है। सिर्फ तमिल ज़बान पढ़ाई जाती है। लेकिन हमारी मांग है कि साथ में मादरी ज़बान को भी पढ़ाया जाए। ये हमारी मांग होनी चाहिए, ज़बरदस्त मांग करनी है हमें। इंशाल्लाह इस पे फ़ायदा भी हो सकता है। वरना आज के देखिए, आज का ये फंक्शन हुआ बहुत ही कामयाब रहा। कितनी सारी किताबों का इजरा हुआ और हमारे दरमियान जो हमारे रियासत में तमिलनाडु में अलीम सबानी जैसे हस्ती जो हिंदुस्तान भर में बल्कि जहांगीर शोहरत रखते हैं, तो उनकी किताबों का इजरा हुआ और उनका एक ख़ास मुकाम है उर्दू अदब में। लोग मानते हैं और उनको यहाँ के लोग उनको बाबाए उर्दू का खिताब देते हैं। बहुत अच्छे कलमकार हैं, नसर निगार हैं और शायर हैं, अफसाना निगार हैं, मुहक़्क़िक़ हैं, फिर नक़ाद हैं। बहुत सारी किताबें उन्होंने लिखी। कहते हैं कि तकरीबन 60 किताबें उन्होंने छापी हैं और ये तो उनका शौक़ है कि हर साल वो कई किताबों की इशाअत करते हैं और फ्री बांटते हैं सबको। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन पढ़ने वालों की ज़रूरत है इंशाल्लाह। देखिए, तमिलनाडु का जो इलाका है ये एक दूर उफ्तादा इलाका है। यहाँ इब्तिदाई से जो काम भी हुए हैं वो ज़ाती उर्दू की अंजुमनों ने ही किया है। इस काम को आगे लेकर बढ़ रही हैं। अभी आज की 4 अंजुमनें हैं जिनमें अमीर खुसरो एकेडमी है, तमिलनाडु उर्दू पब्लिकेशन है, तमिलनाडु उर्दू लिटरेरी एसोसिएशन है और तमिलनाडु उर्दू रिसर्च सेंटर है वानम्बाड़ी का। ये 4 इदारे इतने फ़ाल हैं कि हम इनसे भरपूर उम्मीद रख सकते हैं और ये काम कर भी रही हैं। आज का ये जलसा किताबों के इजरा का, इससे आपको महसूस हुआ होगा कि किस कदर उर्दू से मोहब्बत करने वाले यहाँ जमा हुए हैं और जिस तरह से एजाज़ात का एक समझिए एक फव्वारा निकला है यहाँ से। तो ये काम सिर्फ यही अंजुमनें कर सकती हैं, सरकारी इदारों से हमको कोई उम्मीद नहीं है। यहाँ के उर्दू बोलने वाले बहुत ही फ़ाल हैं, सोचते हैं और वो करना भी जानते हैं और काम लेना भी जानते हैं। उर्दू ज़बान को ज़िंदा रखने के लिए यहाँ के उर्दू बोलने वाले तन मन धन से जुड़ गए हैं इन इदारों से, इन तंजीमों से, और ये काम बड़ी तेज़ी से हो रहा है। इंशाअल्लाह हम चाहेंगे कि ये अंजुमनें इसी तरह अपना फ़ाल काम अंजाम देते रहें और उर्दू की तरक्की और तरवीज में इनका जो रिश्ता है, इनका जो इन्वॉल्वमेंट है, वो आगे भी इसी तरह होता रहेगा। मुझे उम्मीद है कि हम किसी भी सरकारी समझिए कि सरमाए से हमको
उम्मीद नहीं रखना चाहिए। सरकारें आती हैं और चली जाती हैं, लेकिन उर्दू ज़बान बोलने वाले इस सरज़मीन में हमेशा रहेंगे और उर्दू की हिफाजत करते रहेंगे। आज जो प्रोग्राम यहाँ हुआ है, इसकी सबसे बड़ी खूबी ये रही कि यहाँ के जो बड़े 4 इदारे रहे, उनकी जानिब से हुआ है ये। इनके दरमियान जो इत्तेहाद है, इत्तेफाक के साथ इन्होंने जो ये प्रोग्राम मुनक़िद किया, ये बहुत ही अच्छी बात है। और रियासत में जैसा कि सब जानते हैं कि सरकारी सरपरस्ती हमको हासिल नहीं है, इसके बावजूद तो हमारे लिए पनपना और ख़ास तौर से स्कूल के, कॉलेज के करिकुलम से स्कूल को उर्दू को निकालने की बात हो रही है, चल रही है, क़ानून बन रहा है। अक़लियती ज़ुबानों को यहाँ पनपने नहीं दिया जाता। तो इसके बावजूद उर्दू वाले जो आगे बढ़कर इसकी ज़ुबान को हाथ में लेकर बढ़ रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। इससे उम्मीद है कि ये ज़ुबान और तरक्की करेगी। ये भले ही तालीमी निसाब से इसको बाहर करें, लेकिन ये उर्दू वालों के दिलों से उर्दू को बाहर नहीं कर सकते हैं। उनका जज्बा और बड़ा है, उनके हौसले और बड़े हैं। इंशाअल्लाह ये ज़ुबान कायम रहेगी और तरक्की करेगी और आगे बढ़ेगी। और इसका मामला ऐसे ही है जैसे गेंद को जितनी तेज़ी के साथ ज़मीन पे मारा जाता है, वो उतनी ही तेज़ी से उभरती है, ऊपर आती है। तो उर्दू ज़ुबान भी इसको जितना दबाने की कोशिश की जाती है, ये उभर कर ऊपर आती है। और यही बात तमिलनाडु में भी उर्दू की है कि उर्दू और तरक्की करेगी और ऊपर आएगी और आगे बढ़ेगी। और जब तक इसके उर्दू बोलने वालों के दिलों में ये है, ये आगे बढ़ती ही रहेगी। शहर चेन्नई में आज तमिलनाडु उर्दू लिटरेरी एसोसिएशन, तमिलनाडु उर्दू पब्लिकेशंस, अमीर खुसरू संगीत एकेडमी और तमिलनाडु उर्दू तहक़ीक़ी मरकज़ वानियम्बाड़ी की जानिब से एक अज़ीमुश्शान उर्दू का जलसा मुनक़्क़द किया गया, जिसमें एज़ाज़ी तक़रीब भी रही और रस्म कुतुब इजरा भी रहा और जो है शाम गज़ल। इन प्रोग्रामों का इनेकाद का मकसद यही है कि नई नस्ल में और ख़ुसूसन नौजवानों में उर्दू से दिलचस्पी पैदा हो और जो आज के मौजूदा उदबा, शोरा और उर्दू के जो खादिम हैं, उनको जो है हिम्मत अफजाई हो, उनके खिदमात का एतराफ़ हो, उनको एज़ाज़ देकर जो है उनके खिदमात का एतराफ़ किया जाए। तो इसी मकसद को लेकर इन चारों इदारों ने जो है आज ये जलसे का इनेकाद किया था। और इस जलसे में कई अज़ीमुल मर्तबा शख्सियात तशरीफ़ आवर थे और अपने गिरां क़दर बयानात से और जो है शहर मद्रास में जितने भी पुराने उदबा, शोरा और उर्दू के खिदमतगार रहे हैं, उनका तारुफ़ करवाया। और देखा जाए तो जो है जितने एज़ाज़ दिए गए सब उसके मुस्तहक़ रहे। और ख़ुशी की बात यह है कि तमिलनाडु उर्दू तहक़ीक़ी मरकज़ वानियम्बाड़ी की जानिब से शहर मद्रास के 2 अज़ीम शख्सियत, अदब के 2 अज़ीम शख्सियात को जो है उनके नाम से एज़ाज़ का ऐलान किया गया। ये एक एज़ाज़ था अलीम सबा नवीदी एज़ाज़ और दूसरा रहा हसन फ़याज़ एज़ाज़। तो ये दोनों एज़ाज़ात जो है इस साल से आगाज़ किया गया है, तो इसकी शुरुआत हो चुकी है। तो इंशाअल्लाह हर साल बाकायदा मुस्तहक़ उदबा को जो है, शोरा और उदबा को जो है एज़ाज़ से नवाजा जाएगा। और तमिलनाडु में पिछले कई सालों से उर्दू का जो मसला है, वो मसला अभी हल नहीं हुआ है। पहले आज यहाँ जो प्रोग्राम हो रहा है, माशाल्लाह निहायत अच्छे तरीक़े से इन्होंने एज़ाज़ी अवार्ड भी दे रहे हैं और यहाँ की जो नई नस्ल है, इन लोगों के लिए भी मौक़े फ़राहम किए हैं कि उर्दू अफ़सानों में जो उदबा हो या शोरा हो, इन लोगों को भी इन्होंने अपनी किताबों में जो है जगह दी है। ये जो है बहुत खुशनसीबी की बात है।